Yeah. In fact, we can also record through this. আমরা মানে আমাদের যেহেতু Google Suite রয়েছে, we can also record through this. বেশ. So thank you everyone. Thank you all the students of Krishna Chandra College 5th semester English honors. I do welcome you all here. I'm Arindam Ghosh, and in the previous class I have started Rabindranath Tagore's Gitanjali, selected poems from Gitanjali to be specific. And these are the few poems, these are the 4 poems that are recommended in your syllabus. And they are Where the Mind is Without Fear, Leave Thy Chanting and Singing and Telling Beads, Art Thou Abode on This Stormy Night, and Obstinate are the trammels, but my heart aches when I try to break them. So these are the 4 selected poems recommended in your syllabus, collected from Gitanjali. Now, some few inaugurating talks which are important, which I have already discussed. Rabindranath Tagore, as I have already told you, is a product of the Bengal Renaissance, or rather we can call him one of the greatest exponents of the Bengal Renaissance. Truly a polymath, a cultural icon. He was a Bengali poet, writer, composer, philosopher, painter. So truly a multifaceted and multi-talented personality. He has been called by through many names: Gurudev, Kobi Guru, Vishwakobi, and many others. And he actually reshaped Bengali literature, music, and in fact was one of the father figures of the Bengali modernism. Banglar adhunikotar অন্যতম প্রাণপুরুষ বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথকে। তো এখানে রবীন্দ্রনাথ he is also credited for establishing one international standard university, and that is Vishwabharati, you all know. And another university known as Rabindra Bharati has actually been established on his property, on the property of the Thakur Bari. So we are discussing about one of the greatest cultural icons of the Bengalis, Bengali cultural icon. He is Rabindranath Tagore. He was the first non-European to be awarded the Nobel Prize in Literature, the first non-European in 1913. রবীন্দ্রনাথের আগে অন্য কোনো নন ইউরোপিয়ান নোবেল প্রাইজ পায়নি, তিনি প্রথম নোবেল প্রাইজ পেলেন 1913 সালে, and for this Gitanjali. So this Gitanjali is this text is recommended in your syllabus. Second. I got go. Question. Sorry for the delay. So he was really one of the greatest cultural icons of our generation, Rabindranath, and we are discussing about his poetry, specifically Gitanjali, which has actually helped him winning the Nobel Prize. Now, এবার আমরা গীতাঞ্জলি নিয়ে কয়েকটা বেসিক কথা আমি আগের দিন বলেছি, আবার বলে নেব। Gitanjali as a collection of poetry was published in 1910 in the Bengali language. প্রথম পাবলিশড হয় বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজে 1910 সালে, মনে থাকবে। But the English version of Song Offerings, Gitanjali, has been translated as Song Offerings, was published in 1912 with translations by Tagore, with the second edition following in 1913, and later that year Tagore received the Nobel Prize for Literature. The English edition of Gitanjali is quite different from the Bengali edition, as I have already told you. The English edition of Gitanjali is divided into 103 sections of the prose poetry. যদি তোমরা গীতাঞ্জলির অ্যাকচুয়াল টেক্সটটা দেখো, আমি তোমাদের গীতাঞ্জলির অ্যাকচুয়াল টেক্সটটা দেখাবার চেষ্টা করছি, যেটা ইংলিশে পাবলিশড টেক্সট, DAC 1, I guess, yes. So if you see
or go through the actual text of the Gitanjali in English, you can clearly see Gitanjali 1, 2, 3, 4 এই ইন্ট্রোডাকশনের পরে শুরু হলো গীতাঞ্জলি 3. So these are all collections of the prose poetry. Prose poetry মানে it's a combination of both prose and poetry, বা গদ্য এবং কবিতার একটা সংমিশ্রণ. ট্রান্সলেটেড গীতাঞ্জলিতে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাবো যে রাইম স্কিম বা কবিতার যে রাইম থাকে সেই রাইম কিন্তু মেনটেন করা পসিবল হয়নি, যেখানে অ্যাকচুয়াল গীতাঞ্জলি, গীতের অঞ্জলি অর্থাৎ প্রত্যেকটা poemi can be transformed into music. For example, here in this poem, the second poem recommended in your syllabus, Gitanjali 11, you can see, leave this chanting and singing and telling beads. Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? তুমি কার পুজো করছো এই টেম্পলের মধ্যে? এখানে যে এসেন্সটা রয়েছে সেটা কিন্তু একই রকম ভাবে বাংলা কবিতাটার মধ্যেও আছে, কিন্তু বাংলা কবিতা কিন্তু আমরা দেখতে পাবে পরিষ্কারভাবে একটা ছন্দ রয়েছে। ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে, রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস পড়ে, অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে কাহারে তুই পুজিস সঙ্গোপনে। বাংলা কবিতার যে ফ্লেভার, বাংলা কবিতার যে রাইম, বাংলা কবিতার যে একটা রিদমিক প্যাটার্ন, that has been lost in the English translations. So the English translation of Gitanjali is quite different from the Bengali original, because in the Bengali original there were 157 poems, 157টা poem ছিল। বাংলা 1317তে দিবস যদি সাঙ্গ হলো মিলিয়ে মোট 1317তে পাবলিশড হয়, এটা মোট 156টা বেঙ্গলি poems ছিল। কিন্তু ইংলিশ এডিশনে we can see only 103 poems. And another things, out of these 103 poems of the song offerings, only 53 are from the Bengali Gitanjali. Bengali Gitanjali থেকে মাত্র 53টা poem ছিল এই 103টা poemer মধ্যে, and the remaining 50 poems have been translated from the titles like Noivedya, Khea and Gitimallo. Noivedya means oblation, Khea means voyage or boating, and Gitimallo, that is garland of songs. তাহলে বুঝতে পারছো, the English translation of Gitanjali is quite different from the Bengali translation. এটা হচ্ছে আমার 2 নম্বর বক্তব্য ছিল আগের দিন। আর 3 নম্বর যেটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট বক্তব্য, আমি আগের দিন ডিসকাস করেছি, যদি কেউ মিস করে থাকো একবার একটু ভিডিওটা দেখে নিতে পারো। I have talked about Rabindranath's conception of pantheism. Pantheism is the belief that reality is identical with divinity. আমাদের প্রকৃতি, আমাদের চারপাশ পুরোটাই ডিভিনিটির পার্ট, ইম্যানেন্ট, অল এনকম্পাসিং, অল পারভেডিং গডের পার্ট। আমার বোতল, আমার মোবাইল, আমার পেন, আমার টাচ প্যাড, আমার ল্যাপটপ, অল দিজ আর এক্সটেনশনস অফ দ্য গ্রেট গড। ফলে টেগোরের এই যে সং অফারিং, এটা কিন্তু একটা এক ধরনের অল এনকম্পাসিং জীবন দেবতাকে ডেডিকেট করা, যে ভগবান, যে ঈশ্বর চারিদিকে রয়েছে। কারণ আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ নট আ হিন্দু, রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ আ ব্রাহ্মো। ইনফ্যাক্ট দ্য এন্টায়ার বিশ্বভারতীর প্রার্থনা গৃহ থেকে শুরু করে সবকিছুই এই ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন রিচুয়াল। তোমরা জানো রবীন্দ্রনাথ ফাদার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ টেগোর actually established this Brahmo Samaj, and Brahmo Samaj was established in 1848. Rabindranath's father Devendranath established Brahmo Samaj with the help of Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy এটা শুরু করেন 1828, পরে দেবেন্দ্রনাথ টেগোর জয়েন করেন, এবং এই ব্রাহ্ম সমাজের কিছু নির্দিষ্ট রিচুয়াল রয়েছে। এই ব্রাহ্ম সমাজ যেটা প্রথম করে, যেটা ব্রাহ্মইজম, তারা কিন্তু ঈশ্বরে আলাদা করে ঈশ্বরের মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করে না। So Brahmoism is a religious movement from the mid-19th century Bengal, originating from the Bengal Renaissance. It actually means, the literal meaning of the Brahmo Samaj means the society of Brahmo. It was founded by Raja Ram Mohan Roy, এবং পরবর্তীকালে ল কমিশন দ্বারা প্রিভি কাউন্সিলে 1901 সালে Brahmoism একটা রিলিজিয়ন হিসেবে, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য হিন্দুইজম, দ্য ব্রাহ্মোইজম ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য হিন্দু, এটা রেকগনাইজড হয় 1901 সালে। তো ব্রাহ্মদের কিছু ফান্ডামেন্টাল ল রয়েছে, তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে
that God is always infinite, limitless, undefinable, imperceivable and indivisible. ভগবানকে তুমি আলাদা করে ধরতে পারবে না, লিমিটলেস, অসীম। ইটস আ ইম্যানেন্ট সিঙ্গুলারিটি, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন, ওই জন্যই রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে এই যে ঈশ্বরের আরাধনা ভয়ঙ্কর ভাবে, এটা কিন্তু শুধুমাত্র এই রিচুয়ালিস্টিক ওয়ারশিপ অফ দ্য গড তার মধ্যে লিমিটেড থাকে না। অর্থাৎ এই আচার বিচার কুসংস্কার এইগুলোর উপরে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভগবান নির্ভরশীল নয়। রবীন্দ্রনাথের ভগবান একটা অল পারভেডিং এন্টিটি, যেটা সবকিছুর মধ্যে, যে কোনো বস্তুর মধ্যে এটা প্রেজেন্ট রয়েছে। ফলে এই যে বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের খোঁজ, এই যে বস্তুর মধ্যে পাগলের মতো ঈশ্বরের, যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো বস্তুর মধ্যে জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর, যেটা বলছেন বিবেকানন্দ। সেই ঈশ্বর কিন্তু এই লিমিটলেস, ব্রাহ্মইজমের ঈশ্বর কিন্তু লিমিটলেস। আমি আগের দিন বেদ এবং উপনিষদের কথা বলছিলাম। বেদের ঈশ্বর অনেকটাই রিচুয়ালিস্টিক, বিলিভস অন দ্য রিচুয়ালস, স্ট্রংলি রিলাইজ অন দ্য রিচুয়াল, যে আমি যে আচার বিচারগুলো করি তার উপরে নির্ভরশীল। কিন্তু ব্রাহ্ম ভগবান এই আচার বিচারের উপর নির্ভরশীল নয়। যদি আমার মনের মধ্যে ঈশ্বর থাকে তাহলে ঈশ্বর আসেন। ফলে অন গড দে থিঙ্ক দ্যাট the God is infinite, God is limitless, He whose love is manifest everywhere and in everything, in the fire, in the water, in the smallest plant, the mightiest oak. বটগাছ থেকে, বিরাট বড় বটগাছ থেকে একটা ছোট্ট এক চারা গাছ, সব দিকেই ভগবানের ঈশ্বরের ভালোবাসা রয়েছে। ফলে ঈশ্বরকে খুঁজতে গেলে সব জায়গায় খোঁজো। tat tavam oshi means being is created from the singularity, এক থেকে, এক এবং অদ্বিতীয় থেকে ঈশ্বরের ক্রিয়েশন। আমরা যে বলি যে হিন্দু আলাদা, মুসলিম আলাদা, খ্রিস্টান আলাদা, এই তত্ত্বে কিন্তু ব্রাহ্মইজম বিশ্বাস করে না। বুঝতে পারছো? বাংলা নবজাগরণ যাতে স্ট্রংলি বিলিভ করতেন রাজা রামমোহন রায়, যার প্রোডাক্ট রাজা রামমোহন রায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পরবর্তীকালে গোটা ঠাকুর ফ্যামিলি, তারা কিন্তু এই আচার বিচার পূজা অর্চনা এগুলোতে বিশ্বাস করতো না। বিশ্বাস করত এক ধরনের ভয়ঙ্কর ক্ষমতায়, যে ক্ষমতা প্রকৃতির মধ্যে আছে, যে ক্ষমতা বিজ্ঞানের মধ্যেও আছে। প্রকৃতি তো বিজ্ঞানের পার্ট, বিজ্ঞান শুধুমাত্র প্রকৃতিকে এক্সপ্লেন করে, ব্যাখ্যা দেয় প্রকৃতির। ফিজিক্স নাথিং বাট এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য নেচার, নেচারের এক্সপ্লেনেশন বা ইন্টারপ্রিটেশন ফর ফিজিক্স। ফলে সেই প্রকৃতিতে বিশ্বাস করত এই ব্রাহ্ম সমাজ। ফলে রবীন্দ্রনাথের এই যে গীতাঞ্জলি, যদি আমরা কবিতার দিকে তাকাই, তো এই অঞ্জলি এই ঈশ্বরকে দেয়া হয়েছে, যে ঈশ্বরকে ধরা যায় না, যে ঈশ্বরকে ছোঁয়া যায় না। ইম্পারসিবল, অল পাওয়ারফুল, মাইটি গড। সো এই লাইনটাতে আমি বলেছি, মেটেরিয়াল দেখবে, Tagore's Gitanjali is a spiritual quest for the divine, spiritual quest for the divine, for the supreme power, or the almighty God. Almighty God এর পেছনের দিকের যে ছোটা যে quest, search, the all guiding force in nature and in human life. So God exists both in nature as well as in human life, and the poets search for the infinite and all powerful, ever present God in the finite things. God is infinite, but He manifests itself in finite things. Finite things মানে যাকে মাপা যায়, like nature, human beings, days, nights, seasons of the year, in the temple, in the river, in the mountains, and at the doorsteps. প্রত্যেকটা জায়গায় ঈশ্বরের এক্সিস্টেন্স রয়েছে। The infinite presence in the finite beings. ফাইনাইট বিইং তোমাদের মধ্যে, প্রত্যেকের মধ্যে ঈশ্বর রয়েছে, প্রেজেন্ট রয়েছে। ফলে নিজেকে যদি সেলিব্রেট করো, নিজেকে যদি চিনতে চাও, সেলফ ডিসকভারি ইজ নাথিং বাট ডিসকভারি অফ দ্য গড। নিজেকে যেদিন আবিষ্কার করবে, অন্য মানুষের মধ্যে যেদিন সহমর্মিত দেখতে পাবে, সেদিনই ঈশ্বরকে ডিসকভার করবে। এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের মেন মোটো, যেটা পরবর্তীকালে স্বামীজিও বলেছে, জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। ফলে এই ফিলোসফিটাকে ধরতে পারলে তবেই কিন্তু তোমরা গীতাঞ্জলিকে বুঝতে পারবে। এইবার কয়েকটা পরীক্ষার বিষয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা বলে দিই। আমি যেই মেটেরিয়ালটা তৈরি করেছি, এই মেটেরিয়ালের একেবারে শেষ দিকে চলে আসবে, দেখবে বেশ কয়েকটা 10 মার্কসের ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনের কথা বলা আছে। কি কি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমরা একটা দেখে নিয়ে তারপরে কবিতা শুরু করব। প্রথম হচ্ছে, হাউ ইজ টেগোরস ফিলোসফি অফ লাইফ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য পোয়েমস অফ দ্য গীতাঞ্জলি প্রেসক্রাইবড ইন ইউর সিলেবাস? কোয়েশ্চেন করতে পারে টেগোরস ফিলোসফি অফ লাইফ। টেগোরস ফিলোসফি অফ লাইফ যদি পড়ে, তাহলে দেখবে এইখানে আমি এই রবীন্দ্রনাথ টেগোরস কনসেপ্ট অফ দ্য জীবন দেবতা
বলেছি, আগের দিনের ক্লাসে আলোচনা করেছি, অ্যান আইডিয়া অ্যান্ড পোয়েটিক ডেভেলপমেন্ট অফ গীতাঞ্জলি। গীতাঞ্জলির মধ্যে কি করে আইডিয়া দেওয়া হয়েছে, ফিচার্স অফ গীতাঞ্জলি, গীতাঞ্জলির যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, সেগুলো নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করেছি, আগের দিনের ক্লাসেও অনেকগুলো বলেছি, সেগুলো একটু দেখে নেবে। গীতাঞ্জলি থেকে দুটো জেনারেল কোয়েশ্চেন পড়তে পারে, একটা হচ্ছে টেগোরস রিলিজিয়াস ফিলোসফি, আর একটা হচ্ছে টেগোরস ফিলোসফি অফ লাইফ, মোরাললেস একই আনসার, যেখানে জীবন দেবতা, প্যান্থেইজম, টেগোরস ব্রাহ্ম ব্যাকগ্রাউন্ড উইথ রেফারেন্স টু দিস পোয়েমস তোমাকে ডিসকাস করতে হবে। এছাড়া যেগুলো পড়তে পারে, যেটা ক্লাস 12-এ বহুবার বহু জায়গায় পড়ে, যেখানে হোয়ার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার রয়েছে, সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ মাইন্ড, হোয়ার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার, চিত্ত যেথা ভয় শূন্যর ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন। একটু ভালো করে দেখে নিতে হবে কবিতাটা, আমরা পড়বো, আজকেই পড়বো। এছাড়া পড়তে পারে গীতাঞ্জলির যে পোয়েম নাম্বার 11, হাউ দ্য পোয়েট প্রোপাউন্ডস এগেইনস্ট দ্য রিচুয়ালিস্টিক প্র্যাকটিস অফ রিলিজিয়ন, রিলিজিয়নের যে আচার বিচার প্রভেদ কুসংস্কার তাই নিয়ে যে আলোচনা করেছে, সেইটার এগেনস্টে কেমন ভাবে বৌদি এসেছিল, চলে গেল, ঘুমাচ্ছিল বলে, আবার আসবে, হ্যাঁ আবার আসবে। So, how the poet propounds against the ritualistic practice of the religion in living this chanting and singing and taking of the beads. এতে কিভাবে রিচুয়ালিস্টিক রিলিজিয়নের বিপক্ষে পোয়েট বলেছেন তাই নিয়ে গীতাঞ্জলি পোয়েম নাম্বার 11 ডিসকাসড হয়েছে। এবং অবশ্যই থিম অফ দ্য কম্প্যানিয়নশিপ এন্ড লাভ, লাভ পোয়েমও রয়েছে। লাভ পোয়েম বলতে লাভ টুয়ার্ডস গড, অনেকেই বলে স্পিরিচুয়াল লাভ বা ডিভাইন লাভের এক্সপ্লেনেশন দিয়েছেন। তো গীতাঞ্জলি 23-তে, পোয়েম নাম্বার 23-তে এটাও আছে। এছাড়া 2 এবং 5 নম্বরের কিছু প্রশ্ন আসতে পারে, সেগুলো আমি অলরেডি এখানে দিয়ে দিয়েছি, উত্তরও দিয়েছি, সেগুলো নিজেদের মতো করে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবে। এরপরে আমরা যেটা করবো ডাইরেক্টলি, আজকে আমরা দুটো পোয়েম বা অন্তত একটা পোয়েম তো পড়ার চেষ্টা করবোই, যেটা তোমরা অনেকবার পড়েছো, হোয়ার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার, সেই পোয়েমটা একবার পড়ার আমরা চেষ্টা করব। বলো, তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি ডাইরেক্টলি পোয়েমে চলে যাব। এনি কোয়েশ্চেন্স? কোনো প্রশ্ন আছে? বেশ, তাহলে আমি ডাইরেক্টলি পোয়েমে যাচ্ছি। আমি বাংলা পোয়েমটা পড়ে নেবো, কারণ এটা পড়াটা খুব সহজ, তারপরে আমি ইংরেজি পোয়েমে যাবো, কারণ বাংলাটা পড়ে নিলে তোমাদের আইডিয়াটা মাথার মধ্যে যে পোয়েমটা কি নিয়ে সেটা তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবে। সো গীতাঞ্জলির পোয়েম নাম্বার 35 ইজ হোয়ার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার। ওকে, হোয়ার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ারও বলে, আবার গীতাঞ্জলি 35 বলে রেফার করতে পারে। বাংলা চিত্ত যেথা ভয় শূন্য নৈবেদ্য থেকে সংগৃহীত, এটা গীতাঞ্জলির নিজস্ব পোয়েম না। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর, যেখানে নলেজ ইজ কমপ্লিটলি ফ্রি ফ্রম অল দ্য বাউন্ডস, অল দ্য ন্যারো বাউন্ডস। আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস স্বর্গরি, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়, অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়। যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি, তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি, আচার এবং বিচারের এগেনস্ট এই কবিতা তোমরা সমস্ত কবিতার মধ্যে দেখতে পাবে। রিচুয়ালিস্টিক রিলিজিয়ন, একটা ইনস্টিটিউশনালাইজড ফর্ম অফ রিলিজিয়ন হুইচ রিলাইজ স্ট্রংলি অন দ্য টেম্পলস, অন মস্কস অর অন চার্চেস, যেগুলো মন্দির মসজিদ চার্চে বিশ্বাস করে, তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি, বিচারের স্রোতপথে ফেলে নাইক রাশি, পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা। ইট রেফার্স টু দ্য অফকোর্স গড। এখানে অনেকে বলে যে দিস ইজ অ্যালিউডেড টু কুইন ভিক্টোরিয়া, এরকম কোনো হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স যদিও পাওয়া যায় না। তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা, নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত পরিপিত, ভারতের সেই স্বর্গে কর জাগরিত। So this is mind is without fear. আমরা ইংরেজিটা এবার একটু পড়তে আরম্ভ করব। Where the mind is without fear and the head is held high. So Rabindranath Tagore is here talking about the freeing of the mind. কি থেকে? From which or from whom? Freeing the mind from the all forms of superstition. Superstitions, rituals, কুসংস্কার। সেই ভারতবর্ষ যারা দিনের পর দিন ধরে সাধারণ সুপারস্টিশনে বিশ্বাস করে শেষে এক্লিপস,
সান এক্লিপস আর মুন এক্লিপস, গ্রহণ, গ্রহণ হওয়া মানে গ্রহণ দেখা মানে হচ্ছে ওই খোল ঢোল করতাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ো বাজাতে বাজাতে গ্রহণ হচ্ছে। তো গ্রহণ মানে কেউ বিশ্বাস করতো রাহু বা কেতু সত্যি পৃথিবীকে গ্রাস করে নিচ্ছে। তো এই যে সুপারস্টিশন, এই সুপারস্টিশন থেকে বেরোবার জন্য যে চিন্তা, যে ভাবনা, সেটা এই পার্টিকুলার টেক্সটের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। উনি বলছেন where the mind is without fear, please do free your mind from all forms of fear the superstition, and your head is held high, উচ্চ যথাশীল, মাথাকে উঁচু করে বাঁচো। where knowledge is free, আমাদের এই পৃথিবীতে সত্যি নলেজ ফ্রি, বিকজ থ্রু ইন্টারনেট, থ্রু আদার টেকনোলজি, যেখানে নলেজ ইজ ডেমোক্রেটিক। রবীন্দ্রনাথের সময় 1910 সালে বা 11 সালে নলেজ সত্যি ফ্রি ছিল না। কয়েকজনের নির্দিষ্ট মানুষের হাতে জ্ঞান ছিল, জ্ঞান কয়েকজনের হাতে নিয়ন্ত্রিত ছিল, এবং তাও সবাই বিতরণ করতো না। ইউনিভার্সিটির কয়েকজন টিচার বা কয়েকজন এডুকেটেড লোকজন যারা এডুকেশন পেত, কারণ তখনকার দিনে তো মানে টু বি আ গ্র্যাজুয়েট ইজ মানে সামথিং বিগ, ফলে সবাই তো অ্যাক্সেস টু দ্য নলেজ, অল ফর্মস অফ বুকস, সেটাও পেত না। ফলে নলেজ ওয়াজ নট এট অল ফ্রি। কিন্তু বলছে হোয়ার নলেজ ইজ ফ্রি, যেখানে জ্ঞান মানুষকে মুক্ত করে। এখানে শুধুমাত্র ফ্রি নলেজের কথা নয়, মুক্ত জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, মনটাকে মুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। টু ফ্রি দ্য মাইন্ড ফ্রম অল ফর্মস অফ শ্যাকেলস, সমস্ত ধরনের শৃঙ্খলা থেকে, সমস্ত ধরনের মানসিক চেপে ধরা, যে মানে তোমাদের যে নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা, সেখান থেকে ভেঙে যে বের করার প্রচেষ্টা, সেটা কিন্তু আমরা এই where the mind is without fear এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic world, যেখানে গোটা পৃথিবী has not been broken up, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়নি, into fragments by narrow domestic wall, যেখানে এই যে আমাদের প্রত্যেক দিনের গৃহের প্রাচীর, যে প্রত্যেকের ডোমেস্টিক ওয়াল সিগনিফাইজ সামথিং হুইচ ইজ লিমিটেড, যেটা মানুষকে লিমিটেড করে দেয়, এটা মানুষকে একটা জায়গার বাইরে বেরোতে দেয় না, সীমাবদ্ধ করে দেয়। আমি এমন জায়গায় যেতে চাই where the world has not been broken up into fragments, যেখানে পৃথিবীর ধারণাগুলোকে ভেঙে ভেঙে একটা ওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়নি। where the words come from the depth of the truth, সত্যি সেই পৃথিবী যেখানে শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয়, তো যেখানে শব্দরা আসছে from the depth of the truth, সত্যের মধ্যে দিয়ে শব্দ বেরিয়ে আসছে। so words are basically here representing the form of the truth. superstition কিন্তু ট্রুথের কথা বলে না। রবীন্দ্রনাথ বলছে প্লিজ আমাকে সেই পৃথিবীতে নিয়ে যাও where the words come out from the depth of the truth, সত্যের কথা বলে, বিজ্ঞানের কথা বলে। where tireless striving stretches its arm towards perfection, যেটা তোমরা প্রত্যেকদিন করার চেষ্টা করো। tireless arms, তোমাদের হাত প্রত্যেক মুহূর্তে টায়ারলেস হাত, মানে যেটা কোনোভাবে ক্লান্ত হয় না, যেটা সবসময় পারফেকশনের দিকে যাচ্ছে, সবসময় সঠিক কাজের দিকে স্ট্রাইভড আউট হচ্ছে, যাতে কমপ্লিটলি নিজেকে পারফেক্ট করতে চাওয়ার যে চেষ্টা, আমরা প্রত্যেকদিন করার চেষ্টা করি কিন্তু পারি না, কারণ পারফেক্ট হিউম্যান বিইং বলে কিছু হয় না, কিন্তু তাও যে চেষ্টা করি, এটা কি বলছে? টায়ারলেস স্ট্রাইভিং স্ট্রেচেস ইটস আর্মস টুয়ার্ডস পারফেকশন, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. খুবই ইম্পর্টেন্ট শব্দ, where the clear stream of reason. What is reason and what is logic? What is logical thinking? Western rationalism কিসের কথা বলে? বলে age of reason, enlightenment কে বলা হয় age of the reason, you know it very well. The age of, it's a book by Thomas Paine, Age of Reason, and apart from that, enlightenment is also known as the age of reason. Enlightenment ke age of reason বলা হয়। এক ধরনের ইন্টেলেকচুয়াল ফিলোসফিক্যাল মুভমেন্ট, যেটা গোটা ইউরোপ জুড়ে হয়েছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সময়। ফ্রান্সিস বেকন থেকে শুরু করে আইজ্যাক নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা, এগুলো এই সময়ের পাঠ, অন্যতম নিদর্শন, হিস্টোরিক্যাল নিদর্শন। এই সময় প্রথম আমরা বলতে পারি ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন সংঘটিত হয় এনলাইটেনমেন্টের প্রোডাক্ট হিসেবে,
তাহলে বুঝতে পারছো এনলাইটেনমেন্ট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ দ্য ইউরোপিয়ান হিস্ট্রি। এবং এই লজিক্যাল থিঙ্কিং এর কথা রবীন্দ্রনাথ তার লেখার মধ্যে আনতে চেয়েছেন, তার কথা বলেছেন সবসময় রিজনের দিকে চলো, লজিকের কথা চলো। থ্যাংক ইউ। সো ওয়াট দ্য ক্লিয়ার স্ট্রিম অফ রিজন, যেখানে যেখানে রিজনিং বা যেখানে লজিক্যাল থিঙ্কিং হ্যাজ নট লস্ট তার পথ হারিয়ে ফেলেনি its way into the dreary desert sand of dead habit. হ্যাবিট মানে অভ্যেস। এই যে তোমরা কোনো কিছু পুজো বা অর্চনা করো, আমরা হাতে দাগা বা তাবিজ পড়ি, এগুলো প্রত্যেকটাই অভ্যেস বা সুপারস্টিশনের পার্ট। সো ইনি বলছেন it has not lost its way into the dreary desert land of dead habit. এই ডেড হ্যাবিটের ডেজার্ট ল্যান্ডে যেটা লস্ট হয়ে যায়নি, এই ক্লিয়ার স্ট্রিম অফ রিজন, আমাকে সেই পৃথিবীতে করো জাগরিত যেখানে আমার রিজনটা লজিকটা প্রপার থাকবে। ন্যাচারালি ইউরোপ অনেকটাই সেই সময় যখন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন তার অনেক আগে থেকে ইউরোপ অনেক এগিয়ে, কারণ ইউরোপের এই ক্লিয়ার স্ট্রিম অফ লজিক অ্যান্ড রিজন খুব ভীষণভাবেই, হয়তো ইউরোপের অনেক ক্ষতিও করেছে, কিন্তু খুব ভীষণভাবে ইউরোপে এগুলো প্রতিষ্ঠিত, এস্টাবলিশড, এবং সেই জন্যই ইউরোপে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শেষ করছেন, where the mind is laid forward by thee into ever widening thought and action. এখানে রবীন্দ্রনাথের ওই কনসেপ্ট অফ প্যানথেইস্টিক লিমিটলেস ইনফাইনাইট গড, যাকে ধরা যায় না, যাকে ছোঁয়া যায় না, সেই ঈশ্বরকে বলছে আমাকে করো জাগরিত সেই পৃথিবীতে, সেই কনসিয়াসনেসে সেই জায়গায় নিয়ে যাও। বাট দ্য মাইন্ড ইজ লেড ফরওয়ার্ড বাই দি, তোমার যেখানে তুমি আমার মাইন্ডটাকে লেড ফরওয়ার্ড এগিয়ে নিয়ে যাবে into ever widening thought and action. ever widening মানে যেটা সবসময় যার বৃদ্ধি পাচ্ছে, আকারে ওয়াইড হচ্ছে, প্রশস্ত হচ্ছে। so that the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, চিন্তা এবং কাজের মধ্যে দিয়ে যেটা প্রসারিত হচ্ছে into that heaven of freedom, সেই স্বাধীনতার পৃথিবীতে। my father let my country away, আমার দেশকে, আমাকে তুমি সেখানে জাগরিত করো, আর শুধু আমাকে নয় আমার দেশকে করো জাগরিত, মুক্ত করো এই সমস্ত সুপারস্টিশিয়াস হ্যাবিট গুলো থেকে। সো বেসিক্যালি ইটস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ওয়ার্কস বাই রবীন্দ্রনাথ টেগোর, অ্যান্ড অনেকেই বলে যে this poem is published in 1910, long before India gained its independence from the Great Britain. যখন in the midst of the protest and demonstrations against the British rule চলছে, তখন এই পোয়েম লেখা। অনেকে বলে কুইন ভিক্টোরিয়াকে এটা প্লিজ করার জন্য লেখা হয়েছিল এবং সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল, কিন্তু আমরা জানি না সেটা কাকে রবীন্দ্রনাথ এই চিত্তকেতা ভয় শূন্য লিখেছে, বা আমাদের দেশের মানুষকে উদ্দেশ্যে লিখেছে নাকি ঈশ্বরের এগেইনস্টে লিখেছে। কিন্তু এখানে স্টেটমেন্টটা খুবই ক্লিয়ার। স্টেটমেন্ট এই পোয়েমে রবীন্দ্রনাথ বলতে চাইছেন, এই সমস্ত ধরনের যে কথাগুলো উনি বলার চেষ্টা করছেন সেটা খুবই পরিষ্কার। সেটা হচ্ছে প্লিজ ডু ফ্রি ইউর মাইন্ড ফ্রম অল কাইন্ডস অফ ফিয়ার। ফলে এখানে আমরা বলতে পারি না যে কুইন ভিক্টোরিয়াকে উনি মন থেকে ফিয়ার দূর করার কথা বলবেন না, উনি দেশের মানুষকেই বলবেন যে সুপারস্টিশন থেকে মুক্ত হতে কাকে বলছেন, দেশের মানুষ কি বলছেন। ফলে এবং লাস্টের স্টান্জাটা অ্যাড্রেস করছেন ঈশ্বরকে, সেই ঈশ্বরকে যে ঈশ্বর লিমিটলেস ইনফাইনাইট, যে তারও তো পোটেনশিয়াল রয়েছে এই ফ্রি সোসাইটি ক্রিয়েট করবার। সো দিস পার্টিকুলার পোয়েম Tagore explains that in this particular poem Tagore addresses a kind of culturally, tries to address people who are culturally and politically free, and specifically in the state in which mind is without fear. And this being the title line of the poem, its importance cannot be ignored, karon ei shotti ei line ta where the mind is without fear, eta shotti eta ottonto important line. And the third statement describing this ideal world refers to the home and societal life and the way in which women and men are separated and how narrow their differences are. এই ডোমেস্টিক ওয়ার্ল্ডের কথা বলছেন, এই ডোমেস্টিক ওয়ার্ল্ড থেকে সবকিছুকে ফ্রি করার কথা বলছেন। ফলে এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের where the mind is without fear। শেষের যে শব্দটা, he asks my father, which is presumably God, to let his country wake into this heaven। এই হেভেনে, এই স্বর্গে যেখানে মাইন্ড ইজ রিয়েলি উইদাউট ফিয়ার, সেখানে জাগরিত করতে উনি বলছেন।
So this is Gitanjali poem number 35 where the mind is without fear. এটাই হচ্ছে পোয়েমের বেসিক অ্যাজাম্পশন বা বেসিক ফাউন্ডেশন। এর বাইরে কিছু নেই। গীতাঞ্জলির পোয়েম খুব একটা শক্ত নয়, বেশ সহজ সহজ কথায় সরলভাবে ডাইরেক্টলি পোয়েট বলার চেষ্টা করেছেন। কোনো জটিলতা বা সিম্বল বা খুব কঠিন অ্যালিউশনস বা অ্যালিগেরি এই পোয়েমের মধ্যে নেই অ্যাজ সাচ। বলো তোমাদের কাছে গীতাঞ্জলির পোয়েম নাম্বার 35 ক্লিয়ার হয়েছে, নাকি কোনো অংশ এখনো তোমরা বুঝতে পারোনি? ক্লিয়ার তো? কোনো অসুবিধা হয়নি তো? বেশ বেশ, তাহলে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে গীতাঞ্জলি পোয়েম নাম্বার 11 তোমাদেরকে এবার পড়াতে আরম্ভ করব। গীতাঞ্জলি পোয়েম নাম্বার 11 খুবই ইম্পর্টেন্ট পোয়েম, ইজ অ্যানাদার ভেরি পাওয়ারফুল পোয়েম which is against all forms of rituals, religious rituals. So in this poem the poet advises the priests to give up their counting of the beads. Beads মানে জানো তো জপমালা, যেটা দিয়ে জপ করে বসে বসে এই আগেকার দিনের লোকেরা করতো না, তো সেই যে জপমালা সেগুলোকে ফেলে দিয়ে তিনি সাধুদের, সন্ন্যাসীদের, প্রিস্টদের বলছে এগুলো ফেলে দাও, and leave your singing and chanting of the mantras, ফেলে দিয়ে ডাইরেক্টলি গডের কাছে যাও। এ কর্নার অফ দ্য টেম্পল অ্যান্ড ইউর আইজ হাফ শাট, অর্ধেক চোখ করে কর্নার অফ দ্য টেম্পলে পড়ে থেকো না। মন্দির থেকে বেরিয়ে ধর্মকে যদি তুমি সত্যি জানতে চাও, ধৃ ধাতুর সঙ্গে ময় প্রত্যয় যোগ করে ধর্ম, বরফের ধর্ম হচ্ছে ঠান্ডা করা, আগুনের ধর্ম পুড়িয়ে দেওয়া, মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। সো যদি সত্যি ঈশ্বরকে জানতে চাও তাহলে এসব ফেলে বেরিয়ে এসো। এই ভজন ও পূজন ও সাধন ও আরাধনা, রিচুয়ালিস্টিক চ্যান্টস এন্ড দ্য মান্ত্রাস, এগুলো থেকে বেরিয়ে এসে রিয়েল গডকে, রিয়েল ইম্যানেন্ট বিইংকে ডিসকভার করতে গেলে টু গেট আউট অফ অল দিস থিংস। সো ভজন ও পূজন ও সাধন ও আরাধনা আমি বাংলাটাকে পড়ে নিচ্ছি, তারপর আমি ইংরেজিটায় যাবো। বাংলাটা বললে তোমাদের যেটা সুবিধা হবে, তোমরা এসেনশিয়াল স্পিরিটটাকে খুব সহজে ধরে ফেলতে পারবে। ভজন ও পূজন ও সাধন ও আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে, রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে, কেন পড়ে আছিস রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে, বেরিয়ে এসো। অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে, এখানে অন্ধকারটা ডার্কনেস নট অনলি সিম্বলাইজেস ডার্কনেস, অ্যাকচুয়াল ডার্কনেস আর লিটারাল ডার্কনেস, ঘর অন্ধকার এরকম নয়। It refers to also the internal darkness of the mind, of the spirit, which is completely been shackled by illogical thoughts, by the superstitions. অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে কাহারে তুই পুজিস সঙ্গোপনে, লুকিয়ে লুকিয়ে মন্দিরের মধ্যে কাকে তুই পুজিস, কাকে পুজো করো। নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে, দেবতা নাই ঘরে। দেখবে মন্দিরের মধ্যে আসল দেবতা নেই, দেবতা তো বাইরে মানুষের মধ্যে, জীবিত মানুষ, জীবিত সমস্ত প্রাণীর মধ্যে দেবতা। ওই অন্ধকারে দেবালয়ের কোণে একটা ঈশ্বরের মূর্তি তৈরি করে, পাথরের মূর্তি তৈরি করে আরাধনা করে, ভজন পূজন সাধন ও আরাধনা করে আসল ঈশ্বর প্রাপ্তি তোমার ঘটবে না। তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ, পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে 12 মাস। কোথায় ঈশ্বর রয়েছে? ইন দ্য ল্যান্ড অফ দ্য ফার্মার্স, যেখানে কৃষক আছে, যেখানে কৃষক মাটি ভেঙে চাষ করছে, হিজ ফার্টাইল ল্যান্ড। তো সেখানে রয়েছে ঈশ্বর। পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, যেখানে পাথর ভেঙে পথ তৈরি করছে পাহাড়ের মধ্যে, যারা পরিশ্রম করছে খাটছে 12 মাস, 12 মাস পরিশ্রম করছে, সেখানে রয়েছে ঈশ্বর। আমার মনে আছে আমি একবার শেওড়াফুলি দিশায় চোখ দেখাতে গিয়েছিলাম, আমার খুবই মনে পড়ে সেটা, যেখানে শেওড়াফুলি দিশায় ঢোকার পরেই একটা ভগবানের বিরাট বড় পাথরের মূর্তি আছে, এবং তার পাশে লেখা আছে ইংরেজিতে বড় বড় করে, দিস লেখা আছে, দিস স্টোন আইকন will be transformed into God only when you will transform your free will into labor. যখন তুমি তোমার স্বাধীন ইচ্ছাকে পরিশ্রমে
ট্রান্সফর্ম করবে, পরিশ্রমে পরিণত করবে, তখনই এই পাথর ঈশ্বর হবে। This God will not transform into God, if you don't engage yourself into a kind of activity. যদি নিজে পরিশ্রম না করো তাহলে ঈশ্বর কোনোদিন তোমার কাছে থাকবে না, থাকা সম্ভবই নয়। কি করে থাকবে? তুমি নিজে করো। তুমি যদি মনে করো যে আমি এখানে বসে আছি, ঈশ্বর অটোমেটিক্যালি চলে আসবে, আসবে না, কোনোদিন আসবে না, আসা সম্ভব নয়। ফলে সেই সমস্ত মানুষ যারা ওই দেবালয়ের কোণে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরকে পূজা অর্চনা করে লাভ নেই। আমি তোমাদেরকে সবসময় বলি যে পরীক্ষার 12 মাস আগে যদি পড়াশোনা না করো, সারা বছর যদি পড়াশোনা না করো, আর পরীক্ষার আগে বলো হায় ঈশ্বর আমাকে নাম্বারটা পাইয়ে দাও, হবে না। স্টেজ ভেঙে পড়ে যাবে, হবে না। ফলে বলে না যে স্টেজে মেকআপ দেবো, বলি স্টেজ ভেঙে পড়ে যাবে। ফলে কিছুতেই হবে না। এই কনস্ট্যান্ট যদি চর্চা না করো, যদি নিজেরা পড়াশোনা না করো, পড়াশোনার মধ্যে যদি না থাকো, তাহলে কিন্তু মানে সাকসেস আসবে না। একই কথা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তাই। রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে, ধুলা তাহার লেগেছে 2 হাতে, তারই মতন সূচি বসন ছাড়ি আয়রে ধুলার পরে। বলছে পাথর ভেঙে খাটছে যেথায় পথ, খাটছে 12 মাস ধরে খাটছে পাথর ভেঙে। রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে, ঈশ্বর তো সবার সঙ্গেই আছেন, whether in sunrise or in water. ধুলা তাহার লেগেছে 2 হাতে, এই মানুষটার হাতে ধুলো লেগেছে, ঈশ্বরের হাতে ধুলো লেগেছে। তারই মতন সূচি বসন ছাড়ি, তার মতো এই পরিষ্কার বসন তুই ছেড়ে, এই মন্দিরের মধ্যে সূচি বসন পড়ে না থেকে তারই মতন সূচি বসন ছাড়ি আয়রে ধুলার পরে, ধুলোর মধ্যে নামো, তারপরে তো এক্সপিরিয়েন্স করবে গড। God is something to be experienced, not to be worshipped. হ্যাঁ মা বৌদি এসছেন। God is something to be worshipped, worship করার জন্য, ওয়ার্শিপ করার জন্য নয়, এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য। মুক্তি, মুক্তি পাবি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে? ইন্ডিয়ান ফিলোসফির সবচেয়ে বড় ধারণা হচ্ছে মোক্ষ আর মুক্তি, লিবারেশন, যেটা যে কোনো ইন্ডিয়ান ফিলোসফির একটা বেসিক ফাউন্ডেশন, বি ইট বুদ্ধিস্ট ফিলোসফি, be it Jain philosophy, mukti. It means liberation of the soul. Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, সব জায়গাতে রয়েছে। It's a soteriological and eschatological sense. It refers to the freedom of the সংসার, সংসার থেকে মুক্তি, সাইকেল অফ ডেথ, এই যে মৃত্যুর আমাদের হিন্দুদের বলা হয় যে আমরা 7 বার মারা যাই, তারপরে আবার নতুন করে জন্মাই, এবং তখনই আমরা এই মৃত্যুর সাইকেল অফ ডেথ এন্ড রিভার্ট থেকে মুক্তি পাই। It's a soteriological and eschatological concept. Soteriology মানে কি? Study of the religious doctrines of the salvation is known as soteriology. বলে রাখলাম, soteriology is the study of the religious doctrines of salvation. Salvation মানে মুক্তি, মুক্তির কথা যে পার্টিকুলার একাডেমিক ফিল্ড বলে তাকে soteriology বলে। আর eschatology মানে হচ্ছে study of the damnation বা স্টাডি অফ দ্য আলটিমেট ডেস্টিনি অফ দ্য হিউম্যানিটি। মানুষ যখন শেষ হবে, জাজমেন্ট ডে বলা হয় ক্রিশ্চিয়ানিটিতে, হিন্দুতে কলকি যুগ বলা হয়, যখন কলকি আসবে আর কি, তো সেটা হচ্ছে এসক্যাটোলজির পার্ট। সো এই সটেরিওলজি এবং এসক্যাটোলজিক্যাল সেন্সে মোক্ষ মানে হচ্ছে সংসার থেকে মুক্তি, ঈশ্বরের জন্য সব কিছু থেকে মুক্তি। বলি না কবে মুক্তি পাবো, রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে মুক্তি পাবে না বাবা, মুক্তি পাওয়া তো সহজ নয়। মুক্তি, ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে? আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন করে বাঁধা সবার কাছে, রাখরে ধ্যান ঠাকুরে ফুলের ডালি, ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলোবালি। তো মুক্তি বলে কিছু হয় না, তুমি সৃষ্টি বাঁধনের মধ্যে আবদ্ধ সবার কাছে, সংসারে সব জায়গাতে। ফলে ধ্যান, ধান বল না হিন্দিতে ধান, মানে নিজের কনসিয়াসনেস, চেতনা রাখো। আরে ফুলের ডালি থাক, ফেলে রাখ ফুলের ডালি, ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলোবালি, ছিঁড়ে যাক বস্ত্র, ধুলোবালি লাগুক। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হিন্দু ফিলোসফির যে কনসেপ্ট কর্মযোগ, যেটা পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ বলেছে, কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে, কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে, ঘাম ঝরাও, তার সাথে এক হয়ে মানে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে। সেই ঈশ্বর যার প্রকৃতির নিয়মিতাতে বিশ্বাস করো, যার প্রকৃতির নিয়মে এই ফুল উঠছে,
ফল হচ্ছে, গোটা পৃথিবী চলছে, এই নদী সমুদ্র তৈরি হচ্ছে, গ্লেশিয়ার তৈরি হচ্ছে, তাকে তো পরিশ্রম করতে হয়েছে। দিনের পর দিন কোটি কোটি বছর ধরে এই প্রকৃতি তৈরি হয়েছে। যদি তুমি সত্যি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, এই প্রকৃতির ফোর্সে বিশ্বাস করো, তাহলে তাকেও তো পরিশ্রম করতে হয়েছে। তো তাকে যদি তুমি বিশ্বাস করো, তাহলে তার মতোই পরিশ্রম করতে হবে। ফলে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতা শেষ করছে যে ছিড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলোবালি, কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে ঝরে, ঘাম ঝরে পড়ুক, তারপরে গিয়ে ঈশ্বরকে ডিসকভার করবি। সো কর্মযোগ, we will see this Indian philosophical doctrine, which is a very important philosophical doctrine. It actually means it's one of the three spiritual paths in Hinduism based on yoga or action. জ্ঞান যোগ, ব্যক্তি যোগ এবং কর্মযোগ। জ্ঞান যোগ হচ্ছে path of the knowledge, ভক্তি যোগ হচ্ছে path of loving and devotion to a personal God, ভক্তি, and then কর্মযোগ। রবীন্দ্রনাথই তৃতীয় যোগ কর্মযোগে বিশ্বাস করতেন। সো টু আ কর্মযোগী, রাইট অ্যাকশন ইজ দ্য ফর্ম অফ প্রেয়ার। যদি কাজ করো, প্রপার অ্যাকশন, সেটাই হচ্ছে ফর্ম অফ প্রেয়ার, সেটাই হচ্ছে ঈশ্বরের পূজা অর্চনা করা। বললাম আহা ঈশ্বর এসো আমার কাছে, আমাকে শক্তি দাও, আমাকে 9 পয়েন্ট সিজিপিএ পাইয়ে দাও, আসবে না, কোনো চান্স নেই ঈশ্বর আসার। যদি তুমি নিজে পড়ো, ঈশ্বরকে নাও ডাকো, তাহলে ঈশ্বর আসবে। কারণ ঈশ্বর কর্মতে বিশ্বাস করে। ঈশ্বর শুধু ওই ঈশ্বরকে এবার ডাকলাম এসো, আহা মনের মধ্যে ঈশ্বর ঈশ্বর ভাব আমার, আসবে না। বা ওই সরস্বতীর, আমি তো কোনোদিন ক্লাস 5 পর থেকে কোনোদিন সরস্বতী ঠাকুরের অঞ্জলি দিইনি, তাই নিয়ে আমার মায়ের তো বিরাট রাগ আমার উপরে, কারণ আমি একটু অ্যাগনস্টিক উপরে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু তোমরা কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, আমি তাদের জন্য বলছি। আমি ডেফিনেটলি আমি ওপেন মাইন্ডেড, আমি সবাইকেই বিশ্বাস করি ঈশ্বর নিশ্চয়ই থাকবেন কোথাও। কিন্তু যদি থাকে না, যদি তারা তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসও করো, তাদের জন্য বলছি যে খাটো, কাজ করো, পরিশ্রম করো, তাহলে ঈশ্বর পাবে। যদি পরিশ্রম না করো, তাহলে ঈশ্বর পাবে না। So this is কর্মযোগ. কর্মযোগ is the right action, is a form of prayer. It is one of the paths in the spiritual practices of the Hindus, the others being Jnana Yoga, that is path of the knowledge, and Bhakti Yoga, path of the loving devotion to a personal God. These three paths are not mutually exclusive in Hinduism, but the relative emphasis between Karma Yoga, Jnana Yoga and Bhakti Yoga varies by the individual. বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন জায়গাতে বেশি জোর দেয়, কেউ জ্ঞান যোগে বেশি জোর দেয়, কেউ কর্মযোগে বেশি জোর দেয়, কেউ ভক্তি যোগে জোর দেয়। So these are the paths of spiritual salvation. ভগবত গীতাতে কর্মযোগের কথা বলা আছে এবং অবশ্যই জ্ঞান যোগের কথা বলা আছে। সো যা কনসিকোয়েন্স করবে, মানে যা কর্ম করবে তার কনসিকোয়েন্স বা তার ফল পাবে। ওকে, সো let us come back to the poem and let us read the English version of the poem. এবার ইংরেজি ভার্সনটা পড়লে মানে জলবৎ তরলং সহজ। Live this chanting and singing and telling of the beads. Telling of the beads মানে জপমালা, জপ করতে করতে কি বলছে, beads কি বলছে। beads মানে তোমরা যদি দেখতে চাও আমি তোমাদেরকে beads দেখিয়ে দিতে পারি। This is BEADS. Yes. Sorry, yeah. এই যেটা দিয়ে তৈরি হয় এই জপমালা, এই ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলো beads, these are known as the beads. So leave this chanting and singing and telling of the beads, এই মন্ত্র উচ্চারণ এবং bead নিয়ে খেলা করা বন্ধ করো। Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Whom are you worshipping? By shutting all the doors? Because according to the Hinduistic ritual, at a time certain persons from certain classes were being forbidden to enter into the premises of the temple. In fact, only Brahmin and male Brahmin can enter. So by closing the door of the dark lonely temple, whom are you worshipping? Rabindranath questioning the priest. Open thine eyes, নিজের চোখ খোলো, and see thy God is not before thee. তোমার চোখের সামনে তোমার ঈশ্বর নেই।
হি ইজ দেয়ার হোয়ার দ্য টিলার ইজ টিলিং দ্য হার্ড গ্রাউন্ড, যেখানে টিলার টিল করে, যে ভেঙে পাথরগুলোকে রাস্তায় পরিণত করে, হু ইজ টিল্টিং দ্য হার্ড গ্রাউন্ড, হোয়ার পাথ মেকার ইজ ব্রেকিং স্টোন। ট্রান্সলেশন ন্যাচারালি অতটা উন্নত নয়, বারবার বলি লস্ট ইন দ্য ট্রান্সলেশন বলে একটা কবিতাও রয়েছে। ট্রান্সলেশন কোনোদিনও বাংলা কবিতার যে ফ্লেভার সেটা তোমাকে আনতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ পড়লে বাংলাতেই পড়ো, তারপর ইংরেজি পড়ো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বললে তোমাকে ডেফিনেটলি বাংলাতেই পড়তে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র বললে তোমাকে তো বাংলাতেই ফ্লেভারটা বুঝতে হবে। কোনোদিনও জীবনানন্দ দাশের কবিতা তুমি ট্রান্সলেশনে পাবে? পাবে না। আসলে ফ্লেভারটা পড়তে গেলে অরিজিনাল ল্যাঙ্গুয়েজেই পড়তে হবে। এবার ন্যাচারালি যদি তুমি শেক্সপিয়ারকে বেঙ্গলি ট্রান্সলেট করে পড়ো তো হবে না, কিছুতেই সেই কালচারাল কনটেক্সট আনা যাবে না। আমি অলরেডি তোমাদের সেমিস্টার 3-তে ACC 1-এর ট্রান্সলেশন পড়ানোর সময় বলেছি সেটা পসিবল নয়, ওই অরিজিনাল ফ্লেভারটা আনাটা প্রায় ইম্পসিবল হয়ে পড়ে। And where the path maker is breaking stones, he is with them in sun and in shower. He means H capital means God. He is with them in sun and shower, in whether in water or in sunlight he is there, and his garment is covered with dust, full of dust and litter. Put up thy holy mantle, and even like him come down on the dusty soil. Holy mantle means holy ritualistic apparel and cloth. Put it down. And then he talks about deliverance, Banglaয় মুক্তি, liberation. Where is this deliverance to be found? The deliverance তুমি কোথায় পাবে? Our master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation. He is bound with us all forever. আমাদের যে মাস্টার means God, he himself has joyfully taken upon him the bonds of creation. তিনি নিজেই এই bonds of creation নিজের কাঁধে নিয়েছে, নিজেই তিনি মুক্ত নন। তিনি জানেন যে চাষি যখন চাষ করবে আমাকে প্রয়োজন হবে, যখন একজন রাস্তা তৈরি করবে আমাকে দরকার পড়বে। হি ইজ বাউন্ড উইথ আস অল ফরএভার, তিনি আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। কাম আউট অফ দাই মেডিটেশনস, নিজেদের ধ্যান থেকে, নিজেদের ঘুম থেকে মুক্ত হও, বেরিয়ে এসো। অ্যান্ড লিভ অ্যাসাইড দাই ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড ইনসেন্স, ধূপকাঠি, ইনসেন্স বিয়ারিং স্টিক, তোমাদের ফুল এবং ধূপকাঠি ফেলে বেরিয়ে এসো। তোমাদের ফুল এবং ধূপকাঠি ফেলে তোমরা এখানে বেরিয়ে এসো। What harm is there if thy clothes become tattered and stained? তোমার জামা কাপড় যদি ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়, যদি দাগ লাগে, তাতে ক্ষতি কি? Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow. Meet him, তাকে তার সামনে দাঁড়াও, and stand by him, তার সামনে দাঁড়িয়ে দেখো, in toil and in sweat of thy brow. brow মানে ভুরুর মধ্যে যে ঘাম জমে থাকবে, sweat means perspiration, সেই ঘামের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজে পাও। সো কর্মযোগ। So poet advises the priests to give up their counting of the beads and their singing and chanting of the mantras. He also urges them to stop the worship of the god in a secluded corner of the temple. Secluded corner means lonely corner. God is not to be found in this way. God lives with the humble and downtrodden, like the tillers of the land and the path makers who work hard at the breaking of the stones. He lives with those who toil in the sun and shower and whose clothes are soiled with dust. And the ultimate spiritual goal of the ascetic মানে those who will leave everything, ascetic মানে সত্যিকারের সাধু, the real সন্ন্যাসী, ASCETIC, is to seek deliverance. মুক্তি যদি পথ হয়, this is the liberation of the soul from the cycle of the birth and death. কিন্তু God himself is bound to us in chains of love. রবীন্দ্রনাথের মুক্তির কনসেপ্ট কিন্তু বৌদ্ধিক মুক্তির কনসেপ্টের সঙ্গে এক নয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন ঈশ্বর আমাদের মধ্যেই আছে, আমাদের প্রত্যেকটা কায়িক শ্রম, আমাদের ম্যানুয়াল লেবারের মধ্যে আছে, অত সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে না। ফলে এইভাবে রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ের যে সুপারস্টিশিয়াস মানুষজন, যে মন্ত্রাস অ্যান্ড চ্যান্টিং করা প্রিস্ট, তাদের এগেনস্টে, তাদের এই সমস্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসে পরিশ্রম করার পথের কথা বলেছেন। ফলে বুঝতে পারছো, এটা তখন 1910 সালে দাঁড়িয়ে এই ধরনের কবিতা লেখা কিন্তু খুব চ্যালেঞ্জিং। সেই সময়কার ব্রাহ্মণদেরকে চ্যালেঞ্জ করছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু নিজে একজন ব্রাহ্মণ হয়ে
ব্রাহ্মণ হয়েও হিন্দু ধর্ম ছেড়ে ব্রাহ্ম হয়েছেন, ঠিক আছে। টেগোর ঠাকুর সেখান থেকে উনি কুশারী ছিলেন, ওনারা উনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন ব্রাহ্ম ধর্মকে। ফলে বুঝতে পারছো যে যারা কিন্তু ঈশ্বরের মানে ঈশ্বরকে অন্যভাবে দেখে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে এই টেম্পলের মধ্যে মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করে না। ফলে ক্লিয়ার? ফলে গীতাঞ্জলি পোয়েম নাম্বার 11 এইভাবে শেষ হচ্ছে। বলো ক্লিয়ার কিনা? তাহলে 23টাও বেশি বড় নয়, পড়িয়ে দেবো, বলো। ক্লিয়ার? বেশ, তোমরা থাকবে তো? 23টা পড়িয়ে দিই তাহলে নাকি? না স্যার, আজকে আর করাতে হবে না, কারণ আমার গানের টিউশন আছে তো ওই জন্য আমি বলছি। বেশ 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 বেশ, আজকে এটুকুই থাক। ঠিক আছে, ফাইন ফাইন এনাফ। তাহলে আজকে আমি এই দুটো পোয়েম রাখলাম। 3 নম্বর পোয়েমে আমি গেলাম না, 3 আর 4 নম্বর পোয়েম আমি কালকে শেষ করব, টুমরো, ঠিক আছে? বেশ বেশ বেশ। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স এন্ড অ্যাটেনশন। গুড বাই, আসছি তাহলে, ঠিক আছে? বেশ, থ্যাংক ইউ। কোনো প্রশ্ন নেই তো? এমনি কোনো প্রশ্ন নেই তো? না না স্যার। বেশ, বাই বাই। One.